नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 19 तारिख शुक्रवार आज प्रथम खबर लोकसभा पारित हला बीबीजी रामजी बिल कागजपत्र चिरी फिंगिदेले विरोधी प्रबल विरोध मध्य लोकसभा जी रामजी बिल पारित होईछि हेले विरोधी दल बिल पास हेबा परे प्रबल हट्टगोल सृष्टि करथिले बिल रो कागजपत्र चिरी फिंगी देइछंती गृहर परिवेश एते उत्तेजनापूर्ण हो जाइतिला जे गृह कार्य को आज पर्यंत स्थगित रखिबा पे निष्पत्ति निया जाइछि परवर्ती खबर बांग्लादेश विरोध रे बड़ कार्यानुष्ठान ढाकारे थिबा दुई भिसा केन्द्र को बंद कला भारत और बांग्लादेश मध्य धीरे धीरे तिक्त होउछि संपर्क एहारी मध्य बांग्लादेश विरोध में बड़ पदक्षेप नहीं भारत बांग्लादेश ढाकारे थिबा राजशाही एवं खुलना रे दुईटी भिसा आवेदन केन्द्र को बंद करिछि भारत आईवीएसी वेबसाइट रे एक सरकारी विज्ञप्ति रे लेखा जाइछि चालिथिबा सुरक्षा परिस्थिति को दृष्टि रखि आमे आपनको दृष्टि को आनिबा को चाहुछु जे आईवीएसी राजशाही एवं खुलना बंद रहिबो दाखल पाई नियुक्ति स्लॉट बुक करथिबा समस्त आवेदनकारी को परवर्ती समय एक स्लॉट दिया जीवो परवर्ती खबर अमेरिका रु आसिला रोमियो हेलिकॉप्टर भारतीय नौसेना यार द्वितीय MH-60R हेलिकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 ओस्पेरी को डिसेम्बर 17 रे गोवार INS हिंसा ठारे नियोजित करथिला जहा यार सामुद्रिक निरीक्षण एवं बोर्डमाइन विरोधी युद्ध क्षमतार एक प्रमुख विस्तार को चिन्हित करथिला गोवार नोभाल बेस रे विधिवत भाव में नौसेना रे शामिल होइछि अत्याधुनिक MH-60R रोमियो हेलिकॉप्टर हिंद महासागर रे शत्रु पक्षरे गतिविधि उपरे नजर रखिबा पई एही हेलिकॉप्टर एक बड़ अस्त्र साब्यस्त हेबो परवर्ती खबर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित राम सुतारंक परलोक विश्वर सबुठारु उच्च प्रतिमूर्ति गुजरात रो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइन करथिबा पई जनाशुना प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतारंक नोएडा स्थित बासभवन रे परलोक घटिछि संवाद संस्था पीटीआई रिपोर्ट करिछि तांकर बयस 100 वर्ष थिला एवं से बार्धक्य जनित रोग रे पीड़ित थिले गंभीर दुखर सहित आमे आपनकु जणाइबु जे मो पिता श्री राम भाजी सुतार 17 डिसेम्बर मध्यरात्रि आम बासभवन रे देहांत होईछि तांको पुओ अनिल सुतार कहिसंती परवर्ती खबर गोल्डन आवर रे पहुंचिबे रोगी खंडगिरी छकरू एम्स जाए तैयारी हेबो स्वतंत्र आम्बुलांस कॉरिडोर एणिके भिड़ रे फसिबेनी कि बाटरे अटकिबेनी एम्स जाउथिबा आम्बुलांस रोगी को सठिक समय हॉस्पिटल रे पहुंचाइबा पय उभय केंद्र और राज्य सरकार करिसंती मास्टर प्लान खंडगिरी छकरू एम्स जाए स्वतंत्र आम्बुलांस कॉरिडोर तैयारी हेबो सर्विस रोड को प्रशस्त करा जिवो जेउठी आवश्यक पड़िबो ड्रेन घुंचिबो जमी अधिग्रहण मध्य हेबो खंडगिरी छकरू एम्स जाए पूरा रास्ता को 3 लेन रे परिणत करा जिवो एथिरु गोटिए लेन संपूर्ण भाव में आम्बुलांस गमनागमन पई रहिबो ए कॉरिडोर को हलदिया रंग रे चिन्हट करा जिवो परवर्ती खबर खोलिला अपार्टमेंट बाट एणिकी मात्र 20,000 टंका रजिस्ट्रेशन फी रे सोसाइटी हाथ को आसीबो जमी मालिकाना खोलिला अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन बाट अपार्टमेंट रो कॉमन एरिया रजिस्ट्रेशन पई दर धार्य एणिकी मात्र 20,000 टंका रजिस्ट्रेशन फी रे सोसाइटी हाथ को आसीबो जमी मालिकाना एने प्रकाश पाइछि विज्ञप्ति अपार्टमेंट किना बिका समय कॉमन एरिया सोसाइटी नारे रजिस्ट्रेशन करबा को बाध्यतामूलक रजिस्ट्रेशन फी धार्य होई नथिला ए अर्थ बिल्डर ना सोसाइटी खर्च करबो ताकु नै विवाद लागि रहितिला फल रे सोसाइटी नारे जमी मालिकाना ट्रांसफर होई पारु नथिला एहा उपरे पुनच्छेद पड़िछि राजस्व विभाग पक्षरु ओडिशा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2023 रे संशोधन करा जायछि परवर्ती खबर फांसी खुंटरे झुलिबो अभियुक्त मृत्यु दंड पर राष्ट्रपति देले स्वीकृति फांसी खुंटरे झुलिबो नाबालिका अभियुक्त मृत्युदंड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वीकृति देइछंती दोषी राजक्षमा आवेदन को प्रत्याख्यान करिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2012 मसीह महाराष्ट्र जड़े 2 वर्षर शिशु कन्या को चॉकलेट दे अपहरण कर दुष्कर्म एवं हत्या करथिला अभियुक्त रवि असघुमेरा एई मामलार शुणानी करी सुप्रीम कोर्ट 2019 रे अक्टोबर 3 तारिख रे दोषी को फांसी दंड रे दंडित करथिले एहा परे अभियुक्त रवि राष्ट्रपति निकट रे क्षमा प्रार्थना पई निवेदन करथिला जाहाकू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रत्याख्यान कर देइछंती 2022 मसीह द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद ग्रहण करिबा परे तांको द्वारा एहा तृतीय क्षमा आवेदन खारज होईछि परवर्ती खबर बीसीसीआई रो बड़ निष्पत्ति पाग देखि प्रस्तुत हबो मैच शेड्यूल लखनऊ रे भारत एवं दक्षिण आफ्रिका मध्य खेला जिबाको थिबा चतुर्थ टी20 मैच घन कुहुडी जोगु बातिल होई जाईछि कुहुडी जोगु टॉस मध्य पड़ी पारि नथिला मैच बातिल हेबा पर स्टेडियम रे उपस्थित थिबा हजार हजार प्रशंसकक मध्य रे असंतोष देखा देइथिला ए घटना पर एबे बीसीसीआई एक बड़ निष्पत्ति नेइछि भविष्यत रे मैच शेड्यूल बा कार्यसूची प्रस्तुत कला बेले बोर्ड पाग एवं प्रदूषण को गुरुतर सह विचार करिबो बोली कहिछि बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला एक साक्षात्कार रे कहिसंती जे मैच बातिल हेबा अत्यंत निराशाजनक प्रस्तुति शेष होई
ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା, ବିଜେପି ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସର ଗର୍ଜନ। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ଚଳାଇଥିବା ଅପପ୍ରଚାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ବୋଲି ନେତାମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜେପି ନଜର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ମୃତ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ମୃତ। ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୁବକ ଅଜୟ ଗୋଦ୍ରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେର ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଜନସର ଗାଁର 22 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଅଜୟ ଗୋଦ୍ରା ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିସାରେ ନଭେମ୍ବର 2024ରେ ରୁଷିଆ ଯାଇଥିବା ଅଜୟଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଠକି ଜବରଦସ୍ତ ରୁଷ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଜୟଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଶେଷ କଲରେ ଅଜୟ ପରିବାରକୁ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସାଥୀମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ବିପଦରେ। ଡିସେମ୍ବର 17ରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ରୁଷ ୟୁନିଫର୍ମ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗାଁରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନା ପୋଷାକରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସାମ୍ବାରେ 3 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନସ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସେନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ କଳା ପୋଷାକରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଓ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇସାରାରେ ପାଖକୁ ଡାକିଥିବାରୁ ଭୟରେ ପଳାଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ, ସେନା ଓ ସିଆରପିଏଫ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧଉଳି ଗଣ ମାମଲା, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଧଉଳି ଗଣ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହାତୀ ଅରଫ ଜୋକର ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଜୋକରକୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ପରେ ଜୋକର ପ୍ରଥମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା, ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଜୋକରକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନାକରେ ପାଣି ପିଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଶେଷରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଲୁଚିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ କାବୁ କରିଛି। ତେବେ ଜୋକର ଜଣେ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ। ତା ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ 15ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟଳିଲେ 3 ମାଓବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 3 ମାଓବାଦୀ ସଫା। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଗୁଳି ବିନିମୟ। ସୁକମା ଗୋଲାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଥିଲା ଡିଆର୍ଜି ଟିମ୍। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ମାସରେ 10 ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିଛି, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ନେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ 10 ମାସରେ 8ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ସଫଳତା ପଛରେ ଟାରିଫକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ଟାରିଫ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ। ସେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ବିଧାୟକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ଲୋକମତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ରପ୍ତାନୀରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି, 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ। ଭାରତର ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। 2024-25ରେ ଏକ ଦୃଢ ରପ୍ତାନୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଔଷଧ ରପ୍ତାନୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 9%ରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନୂତନ ସରକାରୀ ନୀତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ ୟୁରୋପ ସଂଘର ଶୀର୍ଷ ନେତା। ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ 2026 ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥର ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ୟୁର ଶୀର୍ଷ ନେତା ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର ଲେୟେନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର 2 ଶୀର୍ଷ ନେତା ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ଯୋଗଦେବା ପ୍ରଥମ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓମାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗ୍ରହଣ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର। ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଓମାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଓମାନ ତରଫରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରାଜିନାମା 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଜୋର୍ଡାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେଠାରୁ ଇଥିଓପିଆ ଯାଇଥିଲେ।
ଗୁରୁବାର ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଓମାନ ରାଜା ହାଇଥାମ ବିନ୍ ତାରିକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ତାରିକ ମୋଦିଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଓମାନ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର। ଭାରତୀୟ ଟି20 ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। 4 ବର୍ଷ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଆଇସିସି ଟି20 ବ୍ୟାଟିଂ ମାନ୍ୟତାର 10ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ପ୍ରକାଶିତ ଟି20 ବ୍ୟାଟିଂ ମାନ୍ୟତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 10ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ମାନ୍ୟତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2026 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲୋକାର୍ପିତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 2026 ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଥାଇ ସଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଗୁଡିକର ପ୍ରଥମ କପିକୁ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ହୋଇଛି। ଏହି ଦେବାର୍ପଣ ପରେ ଉଭୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଉଭୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ବାଲୁକା କଳା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପଥର ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ, ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭବ୍ୟ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବ ଏଆଇ। ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ସମ୍ମୁଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଏକ ଏଆଇ ଆଧାରିତ ଟୋଲ ଆଦାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଦେଶରେ ମଲ୍ଟିଲେନ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ ଟୋଲିଂ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଫାଷ୍ଟାଗ ସିଷ୍ଟମ ଠାରୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରକୁ ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗାଡି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଟୋଲ କଟାଯିବ, ଯାହା ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଗମ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ। ବମ୍ବେ ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତକୁ ବୋମା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ଅଦାଲତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଦାଲତକୁ ଖାଲି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ମୁମ୍ବାଇର ଫୋର୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବମ୍ବେ ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତକୁ ଇମେଲ ଯୋଗେ ବୋମା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପରେ ଅଦାଲତ ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେଲ୍ ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଜେଲ୍ ପାଚେରୀରେ ଲାଗିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ବନ୍ଦୀ ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବାଜି ଉଠିବ ସାଇରନ୍। ଜେଲ୍ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଅନେକ ବନ୍ଦୀ ଫେରାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ 2 ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଫେରାର ମାରିବା ପରେ ଏବେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ପଶିଛି ଚେତା। ଏଣିକି ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁତୟନ ରହିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। 18ଟି ଜେଲରେ ଲାଗିବ ପ୍ରାୟ 300 ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୌସେନା ଘାଟି ନିକଟରୁ ମିଳିଲା ଚୀନ ଟ୍ରାକର ଲାଗିଥିବା ପକ୍ଷୀ, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର କାରବାର ତଟରେ ଏକ ଇଗଲକୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ସେହି ପ୍ରବାସୀ ଇଗଲ ଶରୀରରେ ଏକ ଚୀନ ଜିପିଏସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଡିଭାଇସ୍ ମିଳିଛି। ଏହି ପକ୍ଷୀଟି କାରବାରର ଥିମାକ୍ସା ଗାର୍ଡେନ ପଛରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କାରବାର ଭାରତ ପାଇଁ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରମୁଖ ନୌସେନା ଘାଟି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ନୌସେନା ମିଳିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଟାଟା ପାୱାର, ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଛଡାଇଲା ଦୋଷ। ଆଡିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ବାବଦରେ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ସିଓଙ୍କ ସୂଚନା। ଆଡିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆକ୍ଟ 2003 ନିୟମରେ କରୁଛୁ। ଏହା ଏକ ରେଗୁଲେଟର ବିଜନେସ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଓ ଅରବିନ୍ଦ ସିଂ। ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ମଶ୍ରୀ ଯୋଜନାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଚାକିରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମଶ୍ରୀକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନରେଗା ଯୋଜନାକୁ ଭିବିଜି ରାମଜୀ ଯୋଜନା ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଜବାବରେ ମମତା ଏପରି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅପମାନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମମତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେପିକୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବନ୍ଧୁକ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ୟୁନିଟ୍ ସରକାର ଏକ ଅଜବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡା ହେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିପାରିବେ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜରୁରୀ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ନିର୍ବାଚନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ପୁଟିନଙ୍କ ଚେତାବନୀ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସୈନ୍ୟ ବଳରେ ଦଖଲ କରିବ ରୁଷିଆ। ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ପୁଟିନ ଏହି ବଡ଼ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦେଶ। ଏହାରି ଭିତରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସୈନ୍ୟ ବଳରେ ଦଖଲ କରିବ ରୁଷିଆ।